See the fourth one. If cos theta is equal to 12 by 13, find sin A and tan A. In 11.1, fourth one. Cos A is equal to 12 by 13, they given. You want to find out sin and cos. Let us see. One right angle triangle. So cos A, okay, now A here. So A in the angle. From here onwards, this side will be the opposite side. This opposite type of thing. So see here, cos A is equal to adjacent by cos A is equal to adjacent by hypotenuse, that equal to 12 by 13. Okay, now sides రాస్తానండి. So adjacent equal to 12. So A దగ్గర నుండి ఇది ఏమవుతుందండి, opposite side. So this is adjacent, so 12. Hypotenuse will be 13. So this is 13. You want to find out sin and tan. Okay, now sin and tan. Okay, now we know already two sides. Okay, now third side find out by using the Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to side square plus side square. What the hypotenuse square? 13. 13 square is equal to 12 square plus another one BC square. So 169 is equal to 144 plus BC square. So 144 by coming to LHS it will become minus. So 25 equal to BC square. BC is equal to root of 25. Again, BC is equal to 5. So it is 5. So three sides find out this among. So we can do any ratio, A ratio na find out ratio. We asked for you sin A. Sin A. So here A నుంచి ఏమవుతుందండి, opposite side is BC. So BC by remaining side AC, hypotenuse, opposite by hypotenuse, that equal to sin A. Sin A is equal to 5 by 30. Sin A equal to 5 by 30. They asked for you tan also, tan 13 andi. Tan A, you want to find out. From A onwards, this is the opposite side, this is the adjacent. So BC by AB. So tan A is equal to what, the BC 5 by 12. So that is the values. See the next one. 3 tan A is equal to 4. Okay, now 3 tan A is equal to 4. You want to find out the sin A and cos A. 3 tan A equal to 4. So I want only tan. Tan A is equal to 4 by 3. Okay, now tan A equal to 4 by 3. So we know the sides. Tan A is equal to opposite by adjacent. They given a value. So 4 by 3. 4 by 3. So tan A, from A onwards, this is the angle. This is the angle. From A onwards, opposite to adjacent, they given. So opposite side, this is 4. This is 3. You want to find out the another side. Third side we don't know.
ఆల్రెడీ we know the two sides తెలిస్తే థర్డ్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? యూ వాంట్ టు యూజ్ ద పైథాగరస్ థియరం. బై యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థియరం hypotenuse square is equal to side square plus side square. AC square is equal to AB square plus BC square. So value is AC we don't know, that equal to 3 square plus 4 square, that equal to 9 plus 16. So AC square. So AC square is equal to 25. So AC is equal to root of 25. So AC is equal to 5. So what is the hypotenuse? 5. So you want to find out the sine and cos. Sine A. Okay na? From A onwards, opposite by hypotenuse kada, we know the sides, so that equal to opposite is BC by AC. So sine A is equal to what the BC? 4 by 5, like that. You want to find out the cos C is equal to, already you know sides entity adjacent by hypotenuse. So from here onwards, this is the opposite side, this is the adjacent. So adjacent AB by AC. So that equal to cos A is equal to 3 by 5. Like that you want to find out the values. So see the seventh one, sixth one last లో చెప్తానండి. సెవెంత్ one చూడండి. Cot theta is equal to 7 by 8. We know the sides for cot. Cot theta is equal to adjacent by opposite. So that equal to 7 by 8. So theta అండి, cos theta తీసుకోమన్నాడు. సో ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఏ దగ్గర తీసుకుందాం theta. ఏ దగ్గర అయినా తీసుకోండి, సి దగ్గర అయినా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడ తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో cot theta is equal to adjacent by opposite. సో ఏ దగ్గర నుంచి ఇది ఏమవుతుందండి? ఆపోజిట్ సైడ్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత ఉందండి? వాల్యూ 8. సో దిస్ ఇస్ ద 7 దే గివెన్ ఫర్. See, you want to find out the 1 plus cos theta. Sorry, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So మనకి టూ సైడ్స్ తెలుసండి, రిమైనింగ్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యూ వాంట్ టు యూజ్ ద పైథాగరస్ థియరం. బై యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థియరం, hypotenuse square is equal to side square plus side square. So AC square is equal to 7 square plus 8 square. So AC square is equal to 49 plus 64. So AC is equal to, by adding this 113, so root of 113. So square అనేది సైడ్ పంపించారండి, RHS side, it will become root. So it is not a perfect square. So the value is root of 113. So you want to find out So you want to find out 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So 1 plus, okay, ఇది చేసే ముందు మీరు ఆల్రెడీ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా పైథాగరస్. సో AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 113 కదా. సో AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 113.
ఓకేనా, అది అయిపోతూనే. సో ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఏముందంటే సైన్ కాస్, సో సైడ్స్ ముందుగానే చేసేసుకోండి. ఓకేనా, ఈ ప్రాబ్లం చేసే ముందు ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ వరకు చేసాం కదా, ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 113. సో ఏసీ ఈక్వల్ టు 113 రూట్ ఆఫ్ 113. ఇది అయిపోతూనే నెక్స్ట్ ఇది చేయండి, ఇది చేసే ముందు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ వస్తే మీకు అర్థం కాదు. సో సైన్ ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఆపోజిట్, సో బీసీ బై ఏసీ. సో సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/√113. సైన్ ఒకటి కావాలి, ఇంకోటి ఏం కావాలండి, కాస్. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్, అంటే అడ్జసెంట్ ఏబి, ఏబి బై ఏసీ. సో దట్ ఈక్వల్ టు 7/√113. సో √113. సో సైన్ వాల్యూస్ కాస్ వాల్యూస్ మనకు డైరెక్ట్గా తెలుసు. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయించండి. సో ఏసీ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానే, ఇవి కంపల్సరీ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. సో 1 ప్లస్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/√113. సో 1 మైనస్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/√113 డివైడెడ్ బై, సో 1 ప్లస్ 7/√113. సో 1 minus 7/√113. See here, a plus b into a minus b. So it will become a square minus b square. So 1 square minus 8/√113 whole square divided by 1 square minus 7/√113 whole square. So 1 square it will become 1 only. So minus 8 square means 64/113 divided by, so 1 square will become 1 only. So 7 square 49 divided by 113. So do the LCM. We can do the LCM. So 113 once 113. So 113 minus 64 divided by 113 divided by 113 minus 49/113. So that equal to so 113 minus 64, so it will become 49. So 49/113. So divided by 113 minus 49. So 64/113. So in the denominator 64/113 is there. So by coming to numerator, it will become reciprocal. So that equal to 41 by into 113/49. Sorry, 64. So it will be the cancel. So 49/64. So therefore 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta equal to 49/64. So that is the value. See the second one, 1 plus sin theta by cos theta. So that equal to 1 plus sin theta, you know the value. So 8/√113. So divided by cos theta 7/√113. So do the LCM. So it will become √113 plus 8 divided by √113. So big division, divided by 7/113. So in the denominator 7/√113. By coming to numerator, it will become reciprocal. So √113 will be the cancel. The remaining value is
So 1 plus sin theta by cos theta equal to root of 113 plus 8 by 7. So that is the value. See the next one, last one. So the given for you in the right angle triangle, angle B. Angle B. So tan A is equal to root 3. Tan sides. Okay, opposite by adjacent. So root 3 in the denominator nothing is there. ఏం లేకపోతే ఏమవుతుందండి? సో 1 ఉంటుంది. సో ఆపోజిట్ సైడ్, సో ఏ ఆన్వర్డ్స్, ఏ నుంచి యాంగిల్ తీసుకుంటే tan A నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ దిస్ ఇస్, సో root 3. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ adjacent. So we don't know the hypotenuse. So you want to find out sin cos. So you want the third side, that is hypotenuse. By using the Pythagoras, you can say AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to root 3 root 1 whole square plus root 3 whole square. So 1 square means 1 only plus root square root cancel, it will become 3. So that equal to 4. So AC square, AC square. So AC is equal to root of 4. So AC is equal to 2. So AC is equal to 2 only. So that is the value of 2. So you want to find out sin A cos C plus cos A sin C. So first of all we will see the sin A చేద్దాం. Next sin C 2. So opposite by hypotenuse. So that equal to what is opposite A నుంచి opposite ఏమవుతుందంటే this is, so BC. So root 3 by 1, sorry, root 3 by 2 hypotenuse, root 3 by 2. So next sin C onwards అండి, C నుంచి తీసుకోవాలి. ఇది A నుంచి అయితే ఓకే, ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్. సో C onwards అంటే ఇక్కడ నుంచి C onwards, sin C. So C దగ్గర నుంచి this side will be opposite. This is the opposite side. Okay, now this is the adjacent. So opposite by hypotenuse. So that equal to opposite will be the 1. So divided by hypotenuse will be the 2. Right. Next cos అండి, cos A cos C కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. cos A cos C. So adjacent by hypotenuse. So what is the cos A? A దగ్గర నుండి యాంగిల్ అండి. So from here onwards this is opposite, but you want adjacent. So adjacent means 1 by 2 hypotenuse. Here also adjacent by hypotenuse. So cos C అండి, from C here onwards angle. C నుంచి ఇది ఏమవుతుందంటే opposite sides. So it will become adjacent. So adjacent will be root 3 by 2. So that is the values. So we can solve in the question. So sin A ఎంత వచ్చిందండి, root 3 by 2, sin C 1 by 2, cos A 1 by 2, cos C root 3 by 2. So what is the first question? Sin A So sin A cos C plus cos A sin C. Okay. Sin A, we know the value. Sin A root 3 by 2 into cos C also root 3 by 2 plus cos A.
So 1 by 2 into sin c 1 by 2. So root 3 into root 3, it will become 3. So divided by 2 to the 4 plus 1 by 4. So denominator LCMs are equal. So direct of 4. So 3 plus 4. So it will become 4 by 4. So that equal to 1. So sin A cos C plus cos A sin C is equal to 1. Let us see the second one. Cos A cos C minus sin A sin C. So we know the values. Cos A 1 by 2 into root 3 by 2 minus sin A root 3 by 2 into 1 by 2. So the value is root 3 by 4 minus root 3 by 4. So ఒకటి పాజిటివ్ ఉంది ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది. So it will be the cancel. So the answer will be 0. So cos A cos C minus sin A sin C is equal to 0. So that is the values. Let us see the sixth one. Sixth one example. Example second అండి. అవి రెండు సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ 2 మీరు చేయండి. ఐ విల్ టెల్. సిక్స్త్ వన్ నేను చెప్తానండి. So in a triangle ABC, A, B, C. Another one X, Y, Z. Okay, X, Y, Z. Angle A and angle X are acute angles such that cos A is equal to cos X. Then show that angle A is equal to angle X. So these two are similar triangles and prove చేస్తే కదా మనం angle A is equal to angle X, angle B is equal to angle Y, angle C equal to angle Z అని చెప్పొచ్చండి. So similar triangles and prove చేద్దాం ఈ two. Let us see. The given for you cos A is equal to cos X. Cos A is equal to cos X. The given for you. So cos A value. First of all, we will find the cos A. Cos A is equal to adjacent by hypotenuse. So adjacent by hypotenuse. So from A onwards, cos A. So here onwards, this is the opposite. So this is the adjacent. So AB by AC. AB by AC. So let's see cos X. Cos X is equal to, this is also cos also adjacent by hypotenuse. So from X onwards, here onwards, this is the opposite, this is the adjacent. So XY by XZ. XY by XZ. So cos A is equal to cos X. Okay, now they given for you in the question only. So cos A, what the sides? AB by AC, that equal to cos X, XY by XZ. Okay, now XY by XZ. So two sides. Okay, now two sides ఇక్కడ ఈక్వల్ అని చెప్తుందండి. సో XY AB is equal to XY, AB is equal to XY, AC is equal to XZ. సో థర్డ్ సైడ్ కూడా మనము ఈక్వల్ అని చూపిద్దాం. సో దట్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఈవాల్యుయేషన్ అండి AB by AC, AB by AC. నెక్స్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు XY by XZ is equal to K అనుకున్నాం. is equal to K, ఒక కాన్స్టెంట్ is equal to K. సో ఇది ఏమవుతుందంటే A is equal to B is equal to C కదా.
A is equal to B is equal to C. So it will be written as ఏమని రాయొచ్చండి దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాము AB by AC is equal to K. Next XY by XZ is equal to K. అది రెండు వాల్యూస్ అయితే సో A is equal to B is equal to C. సో A is equal to C, B is equal to C అని రాస్తానండి. ఓకేనా so here AB I want the AB value. So AB is equal to K into AC అవుతుంది కదండి. So here I want the XY value. So XY is equal to so here AB by AC is equal to K, XY by YZ is XZ is equal to K. నాకు ఇక్కడ AB వాల్యూ కావాలండి. సో AB is equal to K into AC అయిపోతుందా. సో I want the here XY value. So XY is equal to K into XZ అని చెప్పొచ్చు కదా. ఓకేనా సో AB వాల్యూ ఉంది, AC వాల్యూ ఉందండి. We don't have the another AB ఉంది, AC ఉంది. ఇక్కడ ఏం లేదండి మన దగ్గర BC వాల్యూ తెలియదు. సో హియర్ XY తెలుసు, XZ కూడా తెలుసు. We don't know the YZ. సో ఆ టూ వాల్యూస్ ఆ టూ సైడ్స్ తీసుకోవాలండి. ఇక్కడైతే ఏం సైడ్స్ తీసుకోలేదో, ఇక్కడ ఏ సైడ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేయలేదో ఆ సైడ్స్ని తీసుకోవాలి. సో BC అనదర్ వన్ YZ. సో ఈ వాల్యూస్కి బై యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థీరం so BC square is equal to so side square అని కదా. so side this one side square is equal to we know the formula hypotenuse square is equal to side square plus side square. so ఒక సైడ్ కావాలండి, వన్ సైడ్ కావాలి. సో side square is equal to hypotenuse square minus side square కదా. so side square is equal to hypotenuse square minus side square we know. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే BC స్క్వేర్ అనేది ఒక సైడ్ కావాలి. సో దట్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్ మైనస్ AB స్క్వేర్ అవుతుందండి. అంతే కదండి. సైడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ మైనస్ సైడ్ స్క్వేర్. సో డివైడెడ్ బై BC గురించి మాట్లాడామండి. ఇక్కడ కూడా మనకు తెలియని సైడ్ ఏంటంటే YZ. సో YZ is equal to so divided by YZ is equal to hypotenuse square. So XZ square minus XY square. So XY square. See BC square is equal to side square is equal to hypotenuse square minus side square. So here also side square is equal to hypotenuse square minus side square. Okay, ఇక్కడ ఏం సైడ్ తీసుకున్నానంటే రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ AB AC, ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముందంటే BC. సో హియర్ YZ ఆ రిమైనింగ్ సైడ్స్ తీసుకున్నాను. సో AB ఇన్ ద సెకండ్ టర్మ్ AB ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే AB is equal to K into AC రాసుకోవచ్చు. సో XY ఇన్ ద XY ప్లేస్ so K into XZ. So BC square by YZ square. So LHS side same. So AC square minus in the AB place we can write it as K into AC whole square divided by XZ minus K into XZ whole square. Okay, XZ whole square. So BC square by YZ square is equal to so AC square minus K square into AC square. So whole square inside పంపించేస్తారండి. So divided by XZ minus K square into XZ square. Okay. So
టూ టర్మ్స్లో ఏసీ స్క్వేర్ ఉంది, ఇన్ ద డినామినేటర్ xz ఉంది. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కామన్. సో దట్ ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 minus k square divided by, okay na, divided by xz square into 1 minus k square. Okay, so that is the value. So 1 minus k square, 1 minus k square, it will be the cancel. So the remaining values is bc square by yz square is equal to ac square by xz square, ac square by xz square. So ikkada bc square by yz square undandi, so square square undi kabatti whole square raskochu kada. Here also ac square by xz square undi, so ikkada kuda whole square raskochu kadandi. So BC by yz whole square is equal to AC by xz whole square. So I want the BC by yz. So square is there. Square by coming to RHS, it will become root. So square root will be the cancel. So BC by yz is equal to AC by xz. AC by xz. See, ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తామండి. BC is equal to ఏమని ప్రూవ్ చేస్తామండి? BC is equal to yz. So BC is equal to yz ప్రూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ AC, this hypotenuse, AC is equal to xz, AC is equal to xz అని కూడా ప్రూవ్ చేస్తాం. సో సెకండ్ సైడ్ కాబట్టి 2 డాషెస్ వేసుకున్నాం. సో 2 సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ అయిపోతుందండి కదా. సో థర్డ్ సైడ్ ఏముందండి? AB. సో రిమైనింగ్ ఈస్ AB. సో AB is equal to, ఆల్రెడీ యు నో, AB is equal to, ఇన్ ప్రీవియస్ లైన్ ఉంటుందండి ఇక్కడ, AB by let AB by AC is equal to xy by xz is equal to k అని ఉంది కదా, k అని ఉంది. సో హియర్ చూడండి, AB is equal to xy, AB is equal to xy. సో హియర్ AC is equal to xz, ఆల్రెడీ చూపించాం, AC is equal to xz. సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చూపించాం. సో AB is equal to xy, BC is equal to yz, సో AC is equal to yz అని చూపించామండి. సారీ, xz. సారీ, ఇదంతా xz కదండి, సో ఇదంతా x కదా, సో ఇదంతా y కాదండి, x. సారీ, ఇదంతా x. సో సారీ, వైఎల్ ఏంటది, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. సో వై ఉంది, ఓకేనా. బీసీ బై వైజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై ఎక్స్జెడ్, కరెక్ట్ ఉంది. సో అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చూపించాం. సో బై యూజింగ్ ట్రిపుల్ ఎస్ కాంగ్రుయెంట్, by using triple S congruent ప్రకారం ఏమని చెప్పారంటే, these two triangles are similar. So triangle, so right angle triangle of ABC is similar to, so triangle of XYZ. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, angle A is equal to angle X, first one, second one. So angle B is equal to angle Y, so angle C is equal to angle Z. So they asked for you angle A ఎంత అని అడిగాడు. సో angle A is equal to ఏమవుతుందంటే angle X. ఇదే కదా ప్రూవ్ చేయమని చెప్పింది. సో hence proved, therefore hence proved అని రాసేయాలండి. సో లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు. సో ఇక్కడ మనకి కాస్ అడిగాడండి,
కాన్సెప్ట్ అనేది ఇలా చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్లో సైన్ అడిగాడు. సో సైన్ అడిగితే ఇక్కడ నుండి యాంగిల్స్, ఇది దగ్గర యాంగిల్స్ అడిగింది అక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి ఆపోజిట్ బై హైపాటెన్యూస్. సో ఆపోజిట్ బై హైపాటెన్యూస్. సో మనకి ఇక్కడ లేని ఏముందండి ఇక. సో ఏబి XY ప్రీవియస్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ 1 అయితే కనుక. సో బీసీని XYని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి బై యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థియరమ్. సో AB స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు AC స్క్వేర్ మైనస్ BC స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై XY స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు XZ స్క్వేర్ మైనస్ YZ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే కనుక. సో అక్కడ కూడా ఒక K వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అనుకొని చేస్తే కనుక మనకు కూడా త్రిబుల్ ఎస్ ప్రకారం అక్కడ కూడా సేమ్ అండి. త్రిబుల్ ఎస్ ప్రకారం కాంగ్రుయెంట్ అని చూపించవచ్చు. సో ABC ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు PQR ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అయితే. సో యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ P అని అక్కడ ప్రూవ్ చేయాలండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్. ఒకవేళ అది కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేసి అడగండి. Next we will see the next trigonometry ratios of some special angles. Some specific angles చూస్తామండి. సో ఎలాంటి యాంగిల్ చూస్తామంటే 0 degrees, 30 degrees, సో 45 degrees, 60 degrees, సో 90 degrees గురించి చూద్దాం. ఓకేనా, సో మనకు 10th క్లాస్లో ఇది సరిపోతాయండి. మీకు ఇంటర్మీడియట్లో అయితే కనుక 50, 25, 35 దాని గురించి అడుగుతాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ sin 0 వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, cosecant 0, secant 0. సో అన్ని రేషియోస్ యొక్క 0 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, secant 30, cosecant 30. సో అలాగే sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, secant 45, cosecant 45 అలా అన్ని వాల్యూస్కి ఓకేనా ఈ రేషియోస్ అనేది ఈ యాంగిల్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు పేజ్ నెంబర్ చూస్తే 282 అండి. ఒక బాక్స్ ఇచ్చేసింటాడు, ఒక టేబుల్ ఇచ్చేసింటాడు, దాంట్లో నీట్గా వాల్యూస్ అప్లై చేసింటాడని. సో లెట్ us see. సో యాంగిల్ 0 degrees గురించి చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో దిస్ ఇస్ ద A, B, C. అది ఇస్ ద 90 degrees కదా, 90 degrees. సో యాంగిల్ ఏని నేను 0 చేయాలండి. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏని 0 degrees చేయాలి. 0 degrees చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఉన్న హైట్ ఏం చేయాలండి, డిగ్రీ చేసుకుంటే రావాలి కదా. సో హియర్ లైక్ దట్. సో ఈ యాంగిల్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుందండి? సో 30నో 60నో ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ అక్యూట్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో ఇలా తగ్గడం వల్ల ఇలా తగ్గేసి ఏమవుతుందండి, లైక్ దిస్. సో ఇది C అయిపోతుంది, ఇది B. సో దీని ఇమేజ్ చెప్తున్నానండి. See here, angle B is equal to 90 degrees. We know angle A is equal to దీన్ని 0 degrees గా చూపించాలి మనం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే 30, 40నో 15 ఎంత ఒక 30 degrees అనుకుందాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 30 ఉంటే ఇక్కడ 60. సో దీన్ని డిగ్రీ చేస్తానండి. డిగ్రీ చేసే ముందు 30 ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందండి 15నో 20 అయిపోతుంది. సో లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఎలా అయిపోతుందండి, సో ఇంకా 20 degrees లైక్ దట్. ఇట్లా మొత్తం ఇలా తీసుకొని వచ్చేసాను. సో ఇది B1. సో లైక్ దిస్ ఇస్ B2. సో ఈ C అనే వర్టెక్స్ని దీని మీద అండి AB మధ్య ఏబీకి ఈక్వల్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఇలా డిగ్రీ చేస్తాను. దీన్ని డిగ్రీ చేయడం వల్ల ఇలా ఇక్కడికి అయిపోయింది. సో BC ఈక్వల్ అయిపోతుంది కదా. సో AC యొక్క లెంత్ AB యొక్క లెంత్ ఈక్వల్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా, సో ఏంటంటే AB అండి, దిస్ ఇస్ AB. సో AB. ఓకేనా, సో దీంట్లోనే AC లెంత్ కూడా అప్లై చేసేసాను. AC లెంత్ కూడా ఇట్లా ఉన్నింది, ఇట్లా తీసుకొని వచ్చాను, ఇట్లా కిందికి
కిందికి తీసుకొని వచ్చి ఇలా పెట్టేశాను. ఓకేనా, ఏసీ యొక్క లెంత్ ఇలా ఉండిందండి, లైక్ దిస్. సో ఇలా ఉండింది, ఇలా ఉంటే దాన్ని ఇలా తీసుకొని వచ్చాను ఇట్లా కిందికి. సో ఏమైందండి, కిందికి తీసుకోవడం వల్ల ఏబీలో ఏసీ లెంత్ అనేది కలిసిపోయింది కదా, ఏసీ లెంత్ అనేది. సో ఇక్కడ ఉన్న ఏసీ లెంత్, సో ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చాను, ఇలా ఇలా తగ్గించుకుంటా తీసుకొని వచ్చాను, తీసుకొని సో ఏ వాల్యూ అయిపోతుంది, ఇలా వచ్చింది. సో ఏబీకి ఏసీ అనేది ఈక్వల్ అయింది, ఏబీకి ఏసీ అనేది ఈక్వల్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏబీ అన్నా ఇదే, ఏసీ అన్నా కూడా ఇదే. సో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందండి అప్పుడు, యాంగిల్ ఏకి ఎంత ఉంటుందండి, సో 0 డిగ్రీస్ కదా. సో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డిగ్రీస్, యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డిగ్రీస్. సి ఏబి ఏసీ ఈక్వల్ అయిపోయింది కదా, ఏబి ఏసీ అనేది ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఆర్, సో ఇక్కడ ఆర్ తీసుకుందాం, ఏబి ఆర్ తీసుకుంటే ఏసీ కూడా ఏమవుతుందండి, ఆర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఏబి అనేది ఆర్ తీసుకుంటే కదా ఏసీ అనేది కూడా ఆర్ అయిపోతుంది. సో బీసీ గురించి చూద్దాం. బీసీ అనేది హైట్ ని నేను ఏం చేశానంటే డిక్రీజ్ చేసుకుంటా తీసుకుని వచ్చేసి ఈ సీని ఇక్కడికి పెట్టేశాను కదా. సో ఇది కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతా వచ్చింది బీసీ అనేది. సో ఇట్లా ఉండిందంటే ఇలా స్లాండ్ ఇలా ల్యాడర్గా ఉంది, ఏసీ అనేది ఇలా ల్యాడర్గా ఉంది. సో దాన్ని ఇలా డిక్రీజ్ చేసుకుంటా ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చేసాను. సో బీసీ యొక్క లెంత్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతా వచ్చింది. సో సి అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో బీసీ అనేది కూడా ఏమవుతుందంటే 0. సో బీసీ అనేది ఏమవుతుందంటే 0. సో యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది, యాంగిల్ బీసీ వాల్యూ కూడా 0 అయిపోతుంది. సో ఈ వాల్యూ కూడా 0, ఈ వాల్యూ 0. సో ఫ్రమ్ ఏ అన్వర్డ్స్, ఫ్రమ్ ఏ నుంచి చూస్తాను. సో సైన్ ఏ తీసుకుంటాను, సైన్ ఏ. ఓకేనా, సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు we know opposite. What is the opposite? BC కదా. So BC by AC, BC by AC. So sin A ప్లస్ ఏమవుతుంది మనకి 0, A వచ్చేసి 0 డిగ్రీస్. ఓకేనా, BC వాల్యూ కూడా ఏమైపోతుందంటే 0 బై R, AC వాల్యూ R. సో 0 బై ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది 0. సో sin 0 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ 0. ఓకేనా, లైక్ దిస్ you can find any value. So cos తీసుకుందాం, cos 0 degrees. 0 degrees అంటే ఏ దగ్గర కదా 0 degrees. So here onwards opposite, this is the opposite. I want adjacent ఏముందండి AB by AC. So that equal to R by R. So that equal to 1. So cos 0 degrees is equal to 1 value. Okay, like that you want to find out. So next to tan 0 degrees is equal to, tan అంటే ఏముందండి 0 degrees అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఏ దగ్గర కదా. సో ఏ ఇన్వర్స్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఆపోజిట్ ఏముందండి 0 బై R. సో దట్ ఈక్వల్స్ 0. సో ఇలా ఆ టేబుల్లో వాల్యూస్ ఇచ్చింటాడండి. sin 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1, tan 0 is equal to 0 అని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇన్ రెసిప్రోకల్స్ sin theta. ఓకేనా, sin 0 కి రెసిప్రోకల్ ఎవరంటే cosecant 0. cosecant 0 అంటే వాల్యూ ఏమొస్తుంది r బై 0 కదా. r బై 0 అంటే ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫైనైట్. సో cosecant 0 డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ tan ఇక్కడ ఉందండి, cot 0. ఇక్కడ చేయలేక మీకు డైరెక్ట్ రెసిప్రోకల్స్ అని చెప్తారండి, లేకపోతే ఇక్కడ చేసుకోండి. ఫ్రమ్ ఏ అన్వర్స్ దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్, ఇది అడ్జసెంట్. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది r బై 0 ఆపోజిట్. సో ఎనీథింగ్ బై 0 ఏమవుతుందండి, ఎనీథింగ్ బై 0 ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, నాట్ డిఫైన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కాస్ వాల్యూ కూడా అంతే కదా. సో 1 బై 1 అన్నా కూడా రెసిప్రోకల్ చేసినా కూడా 1 బై 1 ఆల్సో 1 ఓన్లీ. ఓకేనా, లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోండి చాలు. ఓకేనా, అక్కడ టేబుల్లో నీట్గా ఇచ్చింటాడండి. sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, ఓకేనా, secant 0, cosecant 0 అని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మనం వెల్ సీ ద 90 కూడా చూద్దాం. ఇలాగే ఉంటుంది.
సో 90 degrees. సో సేమ్ డయాగ్రామ్, అదే డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను. సో యాంగిల్ ఏని ఏమని చెప్పారండి, ఇప్పుడు 0 గురించి కంప్లీటెడ్, ఇప్పుడు 90 degrees గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో యాంగిల్ ఏని ఏం చేయాలి, నేను 90 degreesలో చూపించాలి. యాంగిల్ ఏని 90 degreesలో, యాంగిల్ బి 90 degreesలో ఉంది కదండి. సో దీన్ని ఫ్రంట్కి తీసుకొని వద్దాం. ఈ బీసీ అనే లైన్ ఫ్రంట్కి ఇక్కడికి తీసుకొని వస్తే, ఫ్రంట్కి తీసుకొని వచ్చే కొద్దీ ఈ లైన్ ఎలా అవుతుందండి, ఇలా ఇలా పైకి పోతూ ఉంటుంది. సో బి, ఇది సి, అంతే కదండి. హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఫ్రంట్కి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. సో ఇది బి అవుతుంది, ఇది సి అవుతుంది. లాస్ట్కు దీని మీదికే తీసుకొని వస్తా లైన్ని. సో తీసుకొని వస్తే ఇది సి అయిపోతుంది, ఇది బి అయిపోతుంది కదండి. సో అప్పుడు ఇక్కడ 90 degrees అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందండి. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ బీసీ అనే లైన్ని ఫ్రంట్కి తీసుకుంటూ వస్తానండి, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా ఇలా దీని మీదకి తీసుకొని వస్తాను. సో అప్పుడు బీసీ అనే లైన్ ఎక్కడికి వస్తుందండి, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, అంతే కదండి. సో ఇది ఆర్ అనుకున్నాం, ఏదో ఒక వాల్యూ ఆరో ఏదో. సో బీసీ ఆర్ అయితే కనుక, సో ఇక్కడికి తీసుకొని రావడం వల్ల ఏసీ యొక్క వాల్యూ కూడా ఏమవుతుందండి, ఆరే కదా. సో ఇది ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా తీసుకొని వస్తాను దగ్గరికి, అంతే. సో బీసీ ఏసీ కలిసిపోతుంది. సో బీసీ ఆర్ అయితే కనుక ఈ లైన్ ఏంటండి, ఏసీ, దీని కూడా ఏమవుతుంది ఏసీ. సో ఇక్కడ ఉండేదండి, సో ఈ ఏసీ లైన్ హైపార్టెన్యూస్ ఉంది కదా, ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ హైపార్టెన్యూస్ అనేది స్లాంట్గా అనేది స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఫ్రంట్కి తీసుకోవడం వల్ల స్ట్రైట్గా వచ్చేది. సో ఏసీ అంటే ఇదే కదండి. సో ఇది కూడా ఆర్ అయిపోతుంది. సో ఏసీ అనేది కూడా ఆర్ అయిపోయిందండి, ఏసీ అనేది అవుతుంది. సో బీసీ అనేది ఇక్కడ బి అనే దగ్గర 90 degrees ఉందండి. బి అనే దగ్గర 90 degrees ఉండడం వల్ల నేను కొంచెం జరుపుకుంటూ వచ్చాను ఇక్కడి వరకు. జరుపుకుంటూ వస్తే ఈ బీసీ అనే లైన్ దీంట్లో కలిసిపోయింది, ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఫామ్ అయింది. సో అంటే ఈ స్లాంట్ హైట్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రైట్గా వచ్చేసింది అండి. స్ట్రైట్గా రావడం వల్ల ఏసీ అనేది స్ట్రైట్గా అయిపోయింది. సో ఏసీకి బీసీకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో హియర్ ఆల్సో ఆర్ ఓకేనా. దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల సో ఏబి అనే వాల్యూ ఏమైపోతుందండి, ఇక్కడ 0. సో ఏబి అనే వాల్యూ ఏమైపోతుందండి, 0. ఏబి అనే వాల్యూ ఏమైపోతుంది, 0. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అనేది ఏమైపోతుందండి, ఇక్కడ బి అనేది ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఇది స్ట్రైట్ లైన్ గా ఫామ్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ 90 degrees వచ్చింది కదా. సో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees గా ఫామ్ అయింది. యాంగిల్ ఏ 90 degrees గా ఫామ్ అయింది. లెట్ us see, ఇంకా ఏ వాల్యూస్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. sin 90 degrees is equal to ఏ నుంచి ఏ దగ్గరనే కదా 90 degrees తీసుకుంది. సో ఏ అన్వర్స్, దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్, దిస్ ఇస్ ద హైపార్టెన్యూస్. ఆపోజిట్ బై హైపార్టెన్యూస్, ఆపోజిట్ లో ఆర్ ఉంది, హైపార్టెన్యూస్ లో కూడా ఆర్ ఉంది. సో ఆర్ బై ఆర్ దట్ ఈక్వల్ టు 1. సో sin 90 degrees is equal to 1. sin 90 degrees is equal to 1. నెక్స్ట్ cos 90 degrees. 90 degrees అంటే ఇక్కడే కదండి మనం cos ఏ దగ్గర. సో హియర్ అన్వర్స్ ఇస్ ఆపోజిట్. cos కి ఏం కావాలంటే అడ్జసెంట్. సో AB బై AC. సో AB వాల్యూ ఎంత ఉందంటే మన దగ్గర 0. సో 0 బై r. సో దట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. సో లైక్ దట్ tan 90 degrees is equal to from here onwards 90 ఏ దగ్గర కదా మనం 90 చేసింది. సో ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో r బై AB వాల్యూ ఎంత అంటే 0. సో ఎనీథింగ్ బై 0 ఏమవుతుందండి, ఇన్ఫైనైట్. సో sin 90 is equal to 1 అయితే cosecant 90 కూడా ఏమవుతుందంటే రెసిప్రోకల్. cosecant 90 degrees is equal to కూడా 1. లేకపోతే ఇక్కడే చేసుకోండి cosecant 90. cosecant మీన్స్ హైపార్టెన్యూస్ బై ఆపోజిట్. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఏ నుంచి ఇదేమో ఆపోజిట్, ఇది హైపార్టెన్యూస్. సో హైపార్టెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ r బై r దట్ ఈక్వల్ టు 1 ఓన్లీ. లైక్ దట్ అలా అయినా చేయించండి, లేకుంటే ఫాస్ట్గా చెప్తాను రెసిప్రోకల్స్ అని. సో secant 90 degrees is equal to వాట్ ద ఆన్సర్ 0. లేకపోతే ఇక్కడ చూద్దాం secant ఏంటంటే sides hypotenuse by adjacent. So from here onward this is the opposite. So this is adjacent. So hypotenuse by adjacent. So r by 0. So that equal to infinity. Cosecant 90 infinity. Next time undani ga cot 90 degrees. So from here onward this is opposite. This is the adjacent. So cot means adjacent by opposite kada. So 0 by r. So that equal to 0 only. Like that you want to find out. So 0 చెప్పానంటే 90 degrees కూడా చెప్పాను.
ఓకేనా. మీరు కంపల్సరీ ఆ టేబుల్ అనేది నేర్చుకోండి. ఆ వాల్యూస్ అనేది ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్తున్నాను. ఓకేనా. ఆ టేబుల్ మొత్తం మీకు రావాలండి. ఆ టేబుల్ వస్తేనే మనం సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం చేయగలం.